قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور ہمارے نیچے تشریف فرما بڑے بوڑھے، ہمارے بچے، محترم نوجوان اور پردہ نشین خواتین، میری ماں بہنیں، ٹائم کافی ہو چکا ہے، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں اور بالکل مختصر وقت میں مجھے آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تقریباً 2-3 دن پہلے ہم نے ان بچوں کا امتحان لیا اور امتحان لے کر کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کا کرم ہے، قاری آصف صاحب نے بہت اچھی بچوں پر محنت کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ میں تربیت کا بھی کہ انہوں نے بچوں کو سکھلایا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میں تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ بچہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ بھائی، بالکل چپ چاپ بیٹھ جاؤ، ہاں بالکل ڈسٹرب مت کرو، صرف 5 منٹ میں بات پوری کرو کہ دعا ہو جائے انشاءاللہ۔ گھبرا مت، بولا آپ انتظار کریے، ہر بیٹھ جاؤ آرام سے۔ ہاں تو دیکھو، قاری صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بچوں پر محنت کی ہے، اور پھر آپ کے سامنے بھی کہ سارا خاکہ آیا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا یہ معصوم بچہ ابھی 9-10 سال کی عمر ہے تقریباً، یہ حافظ قرآن بن چکا، 9 سال کی عمر ہے، اور اکیلتا بچہ ہے، حافظ مصطفیٰ عالم ہوگے، اکیلتا بچہ ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سینے کے اندر جم جائے، یہ بہت بڑی کمال کی بات ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جب جماعتوں کے اندر جاتے ہیں تو ان کا جب انٹرویو لیا جاتا ہے، امیر صاحب پوچھتا ہے کہ بھائی علم ترا سنا دے، امیر صاحب پوچھے کہ جا سنا دے، امیر صاحب پوچھے کہ دعائے قنوت سنا دے۔ اب نیچے لوگ گگی گڑ جاوے، مطلب کہ دعا قنوت یاد نہیں، علم ترا یاد نہیں، قل یا الکافرون یاد نہیں۔ یاد ہے تو کہا ہے قل هو اللہ انا اعطینا، کہا ہے قل هو اللہ انا اعطینا، اور زیادہ سے زیادہ پھگ مارا اذا جاء ارجح تبت یدا۔ عام طور سے عوام کو کہ یہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور زندگیاں یوں ہی کہ برف کی طرح سے پگھلتی چلی جاتی ہیں۔ بار بار دعوت والے، تبلیغ والے، امیر صاحب یہ بات ہے، عالم کہ بات ہے، آپ انسو کہہ رہے ہیں ہاں کہ دیکھو یہ وقت کہ انمول نعمت ہے، یہ زندگی کہ انمول نعمت ہے۔ جہاں انسان کا وقت لگے گا اس کی قدر قیمت آئے گی، جہاں انسان کی جان اور مال لگے گا اس کی قدر قیمت آئے گی۔ ہمارا نہ تو دین کے اوپر جان لگ رہی ہے، نہ مال لگ رہا ہے، نہ وقت لگ رہا ہے، یہ تینوں چیز نہ معلوم کہاں سے کہاں تک لگ رہی۔ ہاں آپ سب بات نہ جانو ہو، مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی اتنا میں ضرور کھولوں گا۔ چپ چاپ بیٹھ بچہ، اتنی بات میں ضرور کہوں گا آپ سے کہ اب کہ یہاں سے آگے رمضان کو مہینہ آ رہا ہے۔ رمضان کے مہینہ میں جہاں گلی میں دیکھو گے وہیں مدرسے والے رسیدیں لے کے پھریں گے، آپ کے لیے مستقل یہ غیبت کا میدان بنے گا، اور اتنی غیبت کرو گے، اتنی غیبت کرو گے کہ اتنی منہ میں جو گلہ ڈالو نا وہاں بھی اتنا نہ چباؤ جتنی ملان کی غیبت میں تمنا سواد آوے۔ دریا کی طرح وہاں اس طریقے سے بہا دے وہاں کہ پنڈی نہ چھوٹے، بشرطے کہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا موقع ملنا چاہیے۔ سارا رمضان یہی غیبت میں جائے گا، وہاں کے بعد میں پھر بیساکھ کو مہینہ آ رہا ہے، کہیں دلی سو، کہیں اجمیر سو، کہیں یو پی سو، جہاں کہاں سو آنگے مدرسے والے، کوئی 1 کلو ناج دے گو، کوئی 5 سیر دے گو، کوئی 5 سیر دے گو، اور بات اتنی لمبی چوڑی کہ نہ وہ دھری جا نہ اٹھائی جا۔ اس طریقے سے تم ان لوگوں کی غیبت کرو گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی گاؤں، کوئی بستی آج ہماری میوات میں ایسی بتا دو کہ جہاں تہارے مطلب کہ بیاہ شادی میں ناچ گانے نہ ہو رہے ہوں، کوئی بستی ایسی بتا دو
कोई शादी ऐसी बताओ कि जिसके अंदर हमारे जो है कि धूल घोड़ा नहीं चल रहे हैं। कोई शादी ऐसी बताओ कि जहां तुम्हारी जो है कि वीडियो कैसेट जो है कि कारण में जो है कि ना बनाई जा रही हो। अभी एक शादी में गए मैं कुछ दिन पहले, और एक जो है कार, ऐसी कार ही कि जो मतलब ऊपर से सटेटी छत जो है कि वहां की खुल जावे, और वहां में जो है कि नौसा बिठा रखो है, ऐसे समझ जैसे बहली में जा रहा हो। अब जाड़े को महीना सटेटी मतलब जो है कि गाड़ी वाले सटेटे बराती आपने आराम से बैठे और वो नौसा जो है कि बाहर बिठा रखो है। पूछी गई बेटा वाले से कितने में आई है, नुकी 20,000 रुपया में कार आई है। इनसे भी ज्यादा कोई पागल है क्या? अरे इनसे भी ज्यादा कोई पागल है कि 20,000 रुपया में नौसा जाडो मारो तो मन कहता हूं लिखे कर सवाब मिल रहा। क्या फायदा हो रहा है? ये कौम कहां जा रही है? खाली चिल्ले इनसे काम ना चल से, इन चंद नमाजन से काम ना चल से। अपने मुआशरे है बदलने की सोचो, अपने मुआशरे है बदलने की तरतीब बनाओ। आज इनकी कुर्बानी, इन मुल्लादीन की कुर्बानी अल्लाह जाने ये जाना है। सुबह से शाम तक कितना जो है कि लोग जो है कि धूल मारते हैं इनको पर, कितना पत्थर बरसाते हैं, कितने किस कदर जो है कि जबाने चलाते हैं। मैं जो है कि इनके लिए मुबारकबाद देता हूं इन हजरात के लिए कि इन्होंने ऐसे वक्त में एक दीन के किले जो है कि मजबूत किए हैं, दीन की बुनियाद रखी है। हमारी बस्तीन में 10-10 जगह आज अल्लाह का शुक्र है मकतब जो है कि चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं। ये कुछ भी ना सही, ये सब कुछ खा रहे हैं, सारी कौम लूट के खा रहे हैं। इन पे कार मारुति, इन पे जमीन, इन पे बिल्डिंग, इन पे। लेकिन एक बात सोच लो कि आखिर ये अल्लाह का कुरान जरूर पढ़ा रहे हैं। कुछ भी ना सही, अल्लाह का कुरान तो पढ़ा रहे। अल्लाह के कुरान की आवाज तो आ रही हमारे कानन में। इन बेईमानों को कहा करो जो रात में सोन देवा, दिन में सोन देवा। रात को 12 बजे देखो आसमान में देखो हुर हुर हुर, ये बेटा वाले जो है मतलब इन्हें करवा रहे हैं। और सुबह जो है कि ना रात लू डीजे टिकन देवा, ना दिन लू टिकन देवा। बारात जा रही है, इतने बड़े बड़े बाल, और जो है कारण में से निकल के नहीं, जब जो ऐसे फोटो ने खींच रहे जैसे भी बालक खींच रहे हैं। हदीस में आता है कि जिस घर के अंदर कुत्ता हो, जिस घर के अंदर तस्वीर हो, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज तुम्हें कुरान से बगावत, कुरान से मोहब्बत नहीं है। ये कितने खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप कि जिनके बच्चे आज हाफिज कुरान बन रहे हैं। अपने मुआशरे को बदलो। ये ब्याह शादी में इतनी खुराफात हो रही है, कोई हिसाब नहीं लगाता कि हमारे जो है कि मतलब गाड़ी कितने रुपया में गई। शाम को जब बेटा वाला जब देवे है 50-50 हजार रुपया आज एक गड्डी तुम्हारी जो है कि ब्याह शादी में गाड़ी को किराया जा रहा हो, गाड़ी को किराया 50,000 रुपया। और कितनी देर लगा रही है? 2 घंटा सिर्फ जो है कि ठहरती हैं। 2 घंटे में हमने 50,000 रुपया में आग लगा दी। लगा दी कि ना लगा दी भाई? अरे गलत तो ना कह रहा हूं? फिर वहां के अलावा अब जो है भूल गोड़ा में कितना खर्चा करो, और जो है कि नाच गाने में कितना खर्चा करो, कहां से कहां जा रहा हो कोई हिसाब किताब नहीं है। ईद के बाद में त्योहार पे जो है कि मदरसे वाले आएंगे, महजिद वाले आएंगे, उनको बड़ो हिसाब लगा लोगे कि हमने 5 मन दाने जो है कि घर में सु खर्च कर दिए, 10 मन दाने दे दिए घर में सु। अगर 5 मन 10 मन दाने हमने दे दिए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के नाम पे, तो क्या रुपया के बने? 5,000 10,000 रुपया की हम साल भर में जो है खैरात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया पर पहुंचते हैं, और फिर उसका इतना बड़ा किला करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। हमने कुरान करीम पढ़ने वालों को इतनी हकारत की निगाह से देखा है। अल्लाह हमको दीन की समझ देवे। अपनी बस्तीन में, अपनी ब्याह शादीन में बिल्कुल जो है कि धूल गोड़ा न बंद करो। ब्याह शादीन में इन झमेला न मत करो जो रातों मतलब जो है कि आज हमारे जो है कि नाच गाने हो रहे हैं, घर घर से जो है कि रेडियो जो है कि आज आवाज आ रही है। और फिर ब्याह शादी में जो बच्चे जाते हैं नौजवान किस्म के, कितनी खुराफातें करते हैं अल्लाह जानता है। शराब की बोतलें तक ये रास्ते में जो है कि पीते हैं। ये हमारे नौजवान तबका है, हम मुसलमान हैं, ये हमारा नौजवान तबका है जिसको कुरान ने हराम करार दिया है। उसे नौजवान अपनी जेब की पॉकेट में जो है कि लेकर के चलता है। मेरे भाइयों, हम कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते हैं।
ہم قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, سنو ترجمہ. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑوں کے اوپر اتار دیتے تو پہاڑ جو ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. ایک جگہ دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کر دیا تو آسمانوں نے کہا کہ الہ العالمین ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں, میرے مولا ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے برداشت کرنے کی. زمین کے سامنے پیش کیا تو زمین نے انکار کر دیا, پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو پہاڑوں نے انکار کر دیا. یوں کہا کہ الہ العالمین ہم ساری چیز کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن یہ تیرا قرآن ہمارے سے برداشت نہیں ہو سکتا. فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اگر یہ برداشت کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا کتنے دنوں میں آیا؟ سب سے پہلی آیت اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی پڑھو اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے ساری مخلوق کو بنایا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اے انسان تو اپنی پیدائش کی طرف بھی غور و فکر کر لے. اے انسان تجھے ایک مٹھی مٹی سے بنایا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا مٹی سے بنایا گیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ساری دنیا جو ہے آئی ہے, ساری دنیا مٹی سے بنی ہے, ہم اور آپ مٹی سے بنے ہیں. اللہ فرماتے ہیں منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری. ارے اسی سے ہم نے تم کو بنایا ہے, اسی کے اندر ہم تم کو لوٹا دیں گے اور اسی سے قیامت کے دن ہم تمہیں جو ہے کہ دوبارہ جو ہے کہ زندہ ہو کر کے نکالیں گے. میرے دوستو یہ باتیں ہمیں کہاں سے ملی؟ قرآن سے ملی. اللہ نے سب سے پہلی جو آیت اتاری قرآن میں پڑھنے کا نام جو ہے کہ اس کے اندر آیا ہے. لوگوں پڑھنے سے مراد یہ ہے اخروی علم ہے, یہاں جو ہے کہ دنیاوی علم نہیں ہے. اللہ کا قرآن ہے, نبی کی حدیث ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ لوگوں تم جو ہے کہ دنیا کے علم کو تو جانتے ہو لیکن آخرت کے علم سے کورے کٹ ہو. ارے آج بتلاؤ کہ ایسا نوجوان ہمیں دکھلاؤ کہ اس نے ہندی کے اندر بی اے پاس کر لی ہو, یہ بہت بڑا ڈاکٹر صاحب بن چکا ہو. میں پوچھتا ہوں اعوذ باللہ کا ترجمہ سناؤ, بسم اللہ کا ترجمہ بتلاؤ. میں ان سے پوچھتا ہوں ماں باپ کا حق کیا ہے, میں ان سے پوچھتا ہوں نکاح پڑھانے کا طریقہ کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ نماز جنازہ پڑھا کر کے دکھلاؤ. ذرا ڈاکٹر صاحب آج تکبیر پڑھ کر کے دکھلاؤ. ساری چیزوں سے وہ ہاتھ اٹھا لے گا, ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. لوگوں تم نے دنیا کا علم تو سکھلایا ہے لیکن آخرت کا علم سے کورے کٹ رکھا ہے. لوگوں اصل علم تو آخرت کا علم ہے. میرے بھائیو یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں مولانا نے بتلایا تھا. ارے جب بابا دنیا سے جائے گا, ماں دنیا سے جائے گی تو اس وقت میں تمہیں کیا کام آئے گا, کون سی چیز تمہیں یاد آئے گی؟ آخر وہ اللہ کا قرآن تمہیں یاد آئے گا. کاش کہ آج میں اپنے بیٹا بیٹی کو قرآن پڑھا دیتا, میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا تو میرے سرہانے آج وہ بیٹھ کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا. لوگوں اس وقت میں جو ہے کہ تمہیں پچھتانا پڑے گا. ایک بہت بڑا جو ہے کہ ایچ ڈی ڈاکٹر تھا, وہ اپنی زب و حالی اس کی بیان کی جاتی ہے, کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے. پرانے زمانے کے اندر ان کے باپ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد میں بیٹے نے نماز جنازہ پڑھ لی اور جنازے کی نماز پڑھ کر ایک طرف بیٹھ گیا. زارو قطار وہ رو رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ بھائی اس طریقے سے دنیا سے سب کو جانا ہے. ہمیشہ کسی کے ماں باپ نہیں رہا کرتے, کسی کے بھائی بہن ہمیشہ نہیں رہا کرتے. یہ جوڑے دنیا میں اللہ نے ملائے ہیں. کہیں بیوی کا جوڑا بچھڑ جاتا ہے, کہیں شوہر کا جوڑا بچھڑ جاتا ہے, کہیں ماں کا جوڑا بچھڑ جاتا ہے, کہیں بیٹی کا جوڑا بچھڑ جاتا ہے, کہیں ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. بھائی ڈاکٹر صاحب آج کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جانا تو سب کو ہے, میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں, لیکن مجھے رونا اس بات کے اوپر آیا ہے کہ میرے باپ نے مجھے اتنی بڑی ڈگری تک پہنچایا کہ مجھے امریکہ تک جو ہے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, مجھے جو ہے انگلینڈ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, اور میرے پاس
पास में कोठी भी है, कारें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे बाप ने दीन के बारे में इतना भी नहीं सिखलाया। आज मेरे बाप का जनाजा सामने मौजूद है, इमाम साहब जनाजे की दुआ पढ़ रहा है, सारे लोग जनाजे की दुआ पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं खड़ा खड़ा ज़ारो कतार रो रहा हूँ। आज मुझे अपने बाप की जनाजे की नमाज दुआ तक याद नहीं है? जनाजे की दुआ तक मेरे बाप ने मेरे याद नहीं कराई। आज इस बात के ऊपर मुझे रोना आ रहा है। लोगों गनीमत समझ लो, आज ये चटाइयों पर बैठने वाले, इनके घुटनों में निशान पड़ गए, ये बेचारे फीकी दाल को खाने वाले, ये दलिया खा करके पढ़ने वाले, ये कम अज कम अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। आज ये हाफिज साहब ने मेहनत की है, इस बच्चे के सीने में कुरान मौजूद है, हमेशा ये बच्चा अल्लाह के कुरान को पढ़ता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस धरती पर इज्जतों का ताज पहनाएगा। कयामत के दिन जब ताज पहनाएगा, कयामत के दिन कहा जाएगा कि ए हाफिज कुरान, एक आयत पढ़ता जा और एक सीढ़ी चढ़ता जा। माँ बाप को जो है सोने और चांदी, ज़ुमरुद याकूत का जो है ताज पहनाया जाएगा। उस वक्त में पता चलेगा, अरे हम जो है कि दुनिया के अंदर क्या कर करके आए। हमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, हमने दुनिया का फनून सब कुछ सिखाया था, लेकिन दीन का इल्म हमारे पास में कुछ भी नहीं रहा। एक वाकया मैं आपके सामने बतला करके बात खत्म कर रहा हूँ। एक आयत आ रही है कुरान करीम की, मुझे याद आ रही, वशरहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मादूदा। तफसील का मौका नहीं है, मुझे इतना बतलाना है कि ये आयत सूरह यूसुफ की आयत है और इसके अंदर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत मशहूर मारूफ वाकया आप लोग सुनते रहते थे। आप लोग पहले दास्तान यूसुफ के आशिक थे, सब्र अय्यूब सुना करते थे, फसाना आदम सुना करते थे, सारी जो किताबों को लोग बड़े बूढ़े जानते हैं, सब कुछ सुना करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भाइयों ने कुएं में डाल दिया और कुएं में डालने के बाद में घर पर आ गए। 3 दिन के बाद में एक काफिला आता है और काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाहर निकाला, कहा काल या बुशरा हाज़ा गुलाम, आहे क्या ही अच्छा बच्चा है, कितना खूबसूरत बच्चा है। बच्चे को देख करके बड़े खुश हो गए, फरेफ्ता हो गए बच्चे के ऊपर। आखिर जो है कि इधर शोर बचा, भाई आए और भाइयों ने आकर के जल्दी से यूं कहा कि हमारा भागा हुआ गुलाम है। भाई को भाई नहीं कहा, बल्कि यूं कहा कि हमारा भागा हुआ गुलाम है। काफिले वालों ने कहा कि हमें इसे बेच दीजिए, हमें इसे फरोख्त कर दीजिए, हम इसको ले जाएंगे। चुनाचे उन्होंने चंद खोटे दिरहमों के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेजारी के साथ में बेच दिया। तकरीबन 20 दिरहम के अंदर जो एक बेच दिया था। यहाँ पर जो कीमत लग रही है वो हुस्न की कीमत लग रही है, वो जमाल की कीमत लग रही है। यहाँ इल्म की कीमत नहीं है, माल दौलत की कीमत नहीं है, हुस्न और जमाल की कीमत लग रही है। आगे चल करके बहुत बड़ा किस्सा है, आगे चल करके हालात ऐसे बने, बादशाह वक्त ने ख्वाब देखा। अब ख्वाब की ताबीर देने वाला कोई नहीं था। वो जेली जो जेल में से आए थे, 2 आदमी जो छुटकारा पाकर के आए थे, उन्होंने आकर के कहा कि एक आदमी हमारी निगाह में है, बादशाह वक्त अगर आप इजाजत देते हैं तो हम उसको लेकर के आते हैं। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाया गया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इसकी ताबीर ये है कि बादशाह वक्त 7 साल अल्लाह की तरफ से बड़ी खूबसूरत जो है कि बारिशें होंगी, बड़ी फरावानी के साथ में जमीन गल्ला उगाएगी, लेकिन 7 साल जो बाद में आएंगे वो कहत साली के आएंगे, यहाँ तक कि आसमान से बारिश रोक ली जाएगी, कहत साली आ जाएगी, जमीन के ऊपर घास तिनका उगने को जमीन घास तिनका उगाने की ताकत नहीं रखेगी। तो फरमाया अब इसके बारे में क्या करना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बादशाह वक्त को चाहिए कि इन 7 सालों में, आने वाले 7 सालों के लिए कुछ गल्ला इकट्ठा कर ले ताकि कौम और रियाया को तकसीम कर दिया करे। चुनाचे बादशाह वक्त ने कहा, उसने जांच लिया कि इस आदमी के पास में इल्म है। उसने कहा कि मैं सारे खजानों की चाबियां आपके लिए देता हूँ। भाई मेरे बस की बात नहीं है, आज से आप बादशाह रहेंगे, मैं जो है कि नीचे रहूंगा, मैं आपकी रियाया में रहूंगा। उसी वक्त में बादशाह का ताज यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहना दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब हुस्न की कीमत लगी तो उस वक्त में चंद खोटे दिरहमों के अंदर बेच दिया, लेकिन जब इल्म की कीमत लगी तो मिस्र का वाली, मिस्र का बादशाह बना करके दिखला दिया।
سلیمان अलैहिस्सलाम कितने जबरदस्त जो है कि कितने जबरदस्त आदमी थे और कितने जबरदस्त जो है कि नबी हैं। आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने क्यों जो है फरिश्तों से सजदा करवाया था, वो किस लिए करवाया था? वो इल्म की बिना पर आदम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों के जरिए से सजदा करवा दिया। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, आज इन छोटे छोटे मुल्लाजियों को, इन मस्जिद के मुल्लानों को, इन बेचारे मकतब के मुल्लाजियों को, इन जो है कि मदरसे वालों को हम हकारत की निगाह से ना देखा करें। खुदा की कसम, अगर हमने किसी मुल्ला जी की दाढ़ी बखान दी, खुदा की कसम अगर हमने किसी मुल्ला जी को हकारत की निगाह से देखा तो यूं समझ लो गोया कि हम कुरान को हकारत की निगाह से देख रहे हैं। और कुरान करीम को हकारत की निगाह से देखना, अल्लाह रसूल को हकारत की निगाह से देख रहे हैं, तो पता चला कि जो इंसान अल्लाह रसूल को हकारत की निगाह से देखेगा वो मुसलमान कहाँ रहा। इसलिए मेरे भाइयों, अपना आप की समझाने की जरूरत है और इन बच्चों को भेजने की जरूरत है। हम इन बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। वो माँ बाप कितने खुशकिस्मत है जो आज अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये माओं की गोद जब हरी होती है, अल्लाह पाक उनसे वली पैदा फरमाया करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े जो है अपने वक्त के, कितने बड़े अपने वक्त के उलुल अज़्म जो है वली गुजरे हैं, जब जो है कि अफगानिस्तान से आए और कहां पर आए, सीधे जो है